محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد القدوس اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اپڈیٹ یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کیسے بنے، کس چیز نے انہیں غوث اعظم بنا دیا۔ کیا کوئی انسان، کوئی آدمی یوں ہی غوث اعظم بن جاتا ہے؟ کیا کوئی عام آدمی غوث اعظم بن سکتا ہے؟ کس طرح بن سکتا ہے؟ اور غوث اعظم بنے کیسے؟ کیوں ان کو دنیا آج غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ یوں ہی غوث اعظم نہیں بن گئے، صرف نعرہ لگانے سے غوث اعظم نہیں بن گئے، صرف عشق رسول کا نعرہ لگانے سے غوث اعظم نہیں بنے، بلکہ نقش رسول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے وہ غوث اعظم بنے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پہلے میں علم حاصل کیا، پھر میں غوث بن گیا۔ اور غوث اعظم کس طرح کا علم حاصل کیا، کس طرح انہوں نے علم دین کو اپنایا، آئیے اس واقعے سے پتہ کیجئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ غوث اعظم کے علم کا اندازہ لگائیے گا، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، حافظ ابو العباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک بار حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کسی مجلس میں تشریف لے گئے، تو قاری صاحب نے مجلس کے اندر محفل کا آغاز کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری صاحب کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں سے ایک آیت کا ترجمہ کیا، ان کی تفسیر بیان کی۔ حافظ ابو العباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کہ کیا آپ اس تفسیر کو جانتے ہیں جو حضور غوث اعظم نے کیا؟ تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ پھر اسی آیت کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوسری تفسیر کی۔ پھر حافظ ابو العباس رحمت اللہ علیہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کرتے ہیں کیا آپ کو یہ تفسیر بھی معلوم ہے؟ تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا ہاں مجھے یہ معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ اسی آیت کی ایک اور تفسیر کرتے ہیں۔ پھر حافظ ابو العباس رحمت اللہ علیہ علامہ ابن جوزی سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ والی بھی تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ تو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں مجھے یہ والی تفسیر بھی مجھے معلوم ہے۔ یوں ہی غوث اعظم کرتے گئے 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں تک گئے، اور ہر بار حافظ ابو العباس رحمت اللہ علیہ علامہ ابن جوزی سے دریافت کرتے گئے کہ کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے، کیا آپ یہ تفسیر جانتے ہیں؟ علامہ ابن جوزی ہر بار جواب دیتے رہے کہ ہاں مجھے یہ تفسیر معلوم ہے۔ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہیں تک نہیں ٹھہرے، بلکہ انہوں نے 12ویں بھی تفسیر کی، 13ویں 14ویں تفسیر کی، یہاں تک کہ 20 تفسیر کی۔ علامہ ابن جوزی سے حافظ ابو العباس رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کیا آپ یہ تفسیر جانتے ہیں؟ 12ویں 13ویں جو کیا، یہاں تک کہ 20 تفسیر کیے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ علامہ ابن جوزی نے کہا اب میں نہیں جانتا ہوں، 12ویں کے بعد سے مجھے معلوم نہیں ہے یہ تفسیر۔ اور یہیں پہ غوث اعظم نہیں ٹھہرے، بلکہ 20 نہیں 25 نہیں 30 نہیں بلکہ 40 تفسیر اسی آیت کریمہ کی حضور غوث اعظم نے کر دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہے حضور غوث اعظم کے علم کا مرتبہ۔
वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला कि इल्म का अंदाजा इससे भी लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें किस तरह का इल्म अता किया था। बिलादे अजम से एक सवाल आया कि एक शख्स ने इस तौर पे कसम खाई है, इस तरह की कसम खाई है कि मैं कोई ऐसी इबादत करूं कि उस वक्त दुनिया में कोई भी इंसान वो इबादत ना कर रहा हो, अगर मैं इस तरह की इबादत ना करूं तो मेरी बीवी को तलाक। अल्लाहु अकबर। ये तमाम उलमाए कराम, बड़े बड़े माहिरीन उलमाए कराम के पास ये सवाल गया, लेकिन वो इस सवाल का जवाब देने से कासिर रह गए। आखिरकार इस सवाल को हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में पेश किया गया और सवाल किया गया, हुजूर एक शख्स ने ये कसम खाई है कि मैं इस तौर पे एक इबादत करूं कि उस वक्त वो इबादत पूरी दुनिया में, मैं जो इबादत कर रहा हूँ वो इबादत पूरी दुनिया में कोई शख्स न करे, और अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मेरी बीवी को तलाक है। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला पे कुर्बान चाहिए। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला फौरन इस सवाल का जवाब इनायत फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि काम करो, खाने काबा के अंदर जाकर के खाने काबा को खाली करा दिया जाए और खाने काबा के सहन को खाली कराने के बाद इनको 7 तवाफ करवा दिया जाए। लिहाजा जिस वक्त ये तवाफ कर रहा होगा, वो ये जो इबादत कर रहा होगा तवाफ करने का, पूरी दुनिया में ये इबादत कोई भी नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से इनकी बीवी को तलाक वाक़ई नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। जिस मसले पे तमाम उलमा हैरान थे, तमाम लोग परेशान थे, लेकिन हुजूर शेख मुहीनुद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 जुमलों में इस बड़े सवाल का आपने जवाब इनायत फरमा दिया। तो मोहतरम हज़रात, इल्म का अंदाजा लगाइए इससे, आप रज़ियल्लाहु तआला का इल्म कितना आला था, आप कितने बड़े आलिम थे। यूं ही आप अब्दुल कादिर यानी गौसे आजम आप यूं ही नहीं बन गए, आजकल के ढोंगी पीर की तरह नहीं, बड़े बड़े चोटी कर करके 5-5 अंगूठियां हाथों में डाल करके वो अपने आप को पीर बने बैठे हैं। न उन्हें शरीयत का ख्याल है, न उन्हें तरीकत का ख्याल है, किसी भी चीज का ख्याल नहीं, नमाज रोजे से तो दूर दूर तक उन्हें कोई ताल्लुक नहीं है और अपने आप को पीर कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे सब पीर के अंदर तो इल्म ही नहीं होता है, इल्म दीन से वो वाकिफ ही नहीं होते हैं। जब अगर उसके अंदर इल्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, वो क्या बड़ी बात है कि वो गुमराही के दलदल में न फंसा हुआ हो। जब वो गुमराही के दलदल में फंसा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी बातों पे अमल करने वाला भी गुमराही के दलदल में ही फंसा होगा। तो ऐसे पीर नहीं बन सकते हैं लोग, ऐसे कोई वली नहीं बन सकता है जब तक वो इल्म हासिल ना करे और शरीयत की पाबंदी ना करे। लिहाजा ऐसे पीरों से आप बच के रहिए जो 5-5 अंगूठियां डाल करके सरासर हराम काम करते हैं और अपने गले में माला डाल करके औरतों की तरह चोटियां बढ़ा करके। अल्लाहु अकबर। ये किसी भी हाल में आपके रहनुमा नहीं हो सकते हैं, आपके रहबर नहीं हो सकते हैं। ऐसे पीरों का आप बाइकाट कीजिए और जो शरीयत के ऊपर अच्छी तरीके से सख्ती से पाबंदी करते हैं और जो इल्म वाले हैं, जो दीन की समझ रखने वाले जो हैं, वही अल्लाह का वली हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।